کو بتائیں کہ میئر کراچی مرتضی وہاب نے اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ کام کرنے کی دعوت دی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ سیوریج کا نیا نظام لائیں گے، پانی کی فراہمی یقینی بنانے سے متعلق ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ تفصیلات شعیب مختار کی رپورٹ میں۔ میئر کراچی کا قلمدان سنبھالتے ہی بیرسٹر مرتضی وہاب KMC کے مرکزی دفتر پہنچ گئے، جہاں افسران اور ملازمین نے ان کا شاندار استقبال کی اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں۔ اس موقع پر مختلف محکمہ جات کے سربراہان کا اجلاس بھی ہوا، جس میں KMC کے آئندہ کے لائحہ عمل سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس سے فراغت حاصل کرنے کے بعد بیرسٹر مرتضی وہاب نے فیریئر ہال کا دورہ کیا، جہاں ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں اپوزیشن کو شہر کی بہتری کے لیے ساتھ مل کر کام کرنے کی دعوت دی۔ کہا کہ ہم 6 ماہ کا انتظار نہیں کریں گے، اگلے 10 دن میں ڈپٹی میئر اور میں کسی ایک یونین کمیٹی سے منتخب ہو کر قانونی تقاضوں کو پورا کریں گے۔ اگلے 10 دن کے اندر میں اور سلمان دونوں کسی ایک یونین کمیٹی سے ایز چیئرمین الیکٹ ہو کے جو قانونی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم پوری کریں گے۔ 10 دن کے اندر اعلان کر دیں گے کس یونین کمیٹی سے ہم لڑ رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن سے ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ جلد از جلد اس کے اوپر انتخابات کرا دیے جائیں، تاکہ جو قانون کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو اور ہم 6 مہینے تک ہمیں ویٹ نہ کرنا پڑے۔ میئر کراچی نے سندھ حکومت کے ساتھ مل کر بلدیاتی اداروں کو بااختیار بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں بے شمار مسائل اور محدود وسائل کا اندازہ ہے۔ نالوں کی صفائی کا کام جاری ہے، جبکہ شہر میں پانی کی فراہمی یقینی بنانے سے متعلق ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے۔ کیمرامین عمران AK کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ میئر کراچی نے شہر کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا اعلان کر دیا۔ دعویٰ کیا کہ وہ جماعت اسلامی کے ٹاؤن میں بھی ترقیاتی کام کروائیں گے۔ مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ تنقید کا جواب دینے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ماضی میں اختیارات کا رونا رویا جاتا تھا، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ کراچی کے لوگوں نے پیپلز پارٹی پر اعتماد کر کے مجھے اس شہر کی کنجی سونپی ہے۔ تفصیلات شعیب مختار کی رپورٹ میں۔ میئر کراچی حلف اٹھاتے ہی متحرک دکھائی دیے۔ بیرسٹر مرتضی وہاب نے نئے دن کا آغاز بابا قوم کے مزار پر حاضری دے کر کیا۔ میئر کراچی نے مزار قائد پر فاتحہ خوانی کی اور پھول چڑھائے۔ اس موقع پر ملک کی امن و سلامتی کے لیے بھی خصوصی طور پر دعائیں کروائی گئیں۔ مزار قائد پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ کل مجھے کراچی کی کنجی ملی ہے۔ حلف برادری کی تقریب میں شرکت کرنے پر بلاول بھٹو کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خدمت کا سلسلہ کل شام سے شروع ہو گیا ہے۔ کراچی میں کام ہوتا ہوا اب لوگوں کو دکھائی دے گا۔ جب کراچی کی کنجی، کراچی شہر کی کنجی کراچی کی حقیقی وارثوں کو ملی، کل میں نے اور سلمان عبداللہ مراد صاحب نے میئر اور ڈپٹی میئر کا حلف لیا۔ میں نے بھی یہ حلف لیا ہے، سلمان نے بھی یہ حلف لیا، اور ہمارے تمام اراکین کونسل اور چیئرمین ٹاؤن وائس چیئرمین نے یہ حلف لیا ہے کہ انشاءاللہ اس شہر کراچی کی بلا تفریق خدمت کی جائے گی، اور انشاءاللہ خدمت کا سلسلہ کل شام سے شروع ہو چکا، اور انشاءاللہ کراچی والے دیکھیں گے کہ ہر جگہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جالے پہنچیں گے، محبتوں کو بانٹیں گے۔ مختلف علاقوں میں جاری ترقیاتی کام جلد مکمل کرنے کا اعادہ کرتے ہوئے مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ کل میں نے شہر کے مختلف علاقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا ہے۔ ہم بلا تفریق پیپلز پارٹی کے ساتھ جماعت اسلامی کے ٹاؤن میں بھی کام کریں گے۔ کیمرامین عمران AK کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد ان کی ہدایت پر محکمہ HRM بلدیہ عظمی کراچی نے پہلا ضابطہ حکم نامہ جاری کر دیا، جس کے تحت 1 مارچ سے ہونے والے تمام تقرر و تبادلے منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ بلدیہ عظمی کراچی نے جو تقرریاں اور تبادلے کیے ہیں انہیں منسوخ کر دیا گیا ہے۔ آفیسرز اور ملازمین جو سندھ گورنمنٹ آرڈر کے تحت تعینات کیے گئے ہیں وہ بدستور اپنے فرائض سر انجام دیتے رہیں گے، جبکہ ریٹائرڈ ملازمین کی جگہ کام کرنے والے افسران اور ملازمین بھی اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔ میئر کراچی کی منظوری سے سینئر ڈائریکٹر HRM نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے مرتضی وہاب کی میئر کراچی کی حیثیت سے تقرری کے نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواست حافظ نعیم الرحمان کی درخواست کے ساتھ منسلک کر دی۔ جسٹس یوسف علی سعید اور جسٹس محمد عبدالرحمان پر مشتمل بینچ کے روبرو طارق منصور ایڈوکیٹ نے موقف اپنایا کہ درخواست گزار کراچی کا شہری ہے۔ اس درخواست میں کچھ نکات نئے ہیں۔ اس میں 16 جون کو میئر اور ڈپٹی میئر کی تقرری کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اس میں لوکل باڈیز ایکٹ میں کی گئی ترمیم کو چیلنج کیا گیا
گیا ہے۔ یہ قانون 12 مئی کو منظور ہوا جبکہ بل 15 مئی کو تیار ہوا۔ یہ واضح طور پر بدنیتی پر مبنی قانون ہے۔ 16 جون کو الیکشن کمیشن کی جانب سے مرتضی وہاب کی میئر کی حیثیت سے تقرری کا نوٹیفیکیشن معطل کیا جائے۔ عدالت نے محمد عامر کی درخواست بھی میئر کے امیدوار حافظ نعیم الرحمان کی درخواست کے ساتھ منسلک کر دی۔ عدالت نے درخواست 22 جون کو سماعت کے لیے مقرر کرتے ہوئے فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر اورنگی ٹاؤن ذوالفقار علی رند نے معطلی کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ الیکشن کمیشن، سیکریٹری سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن، چیف سیکریٹری کے خلاف درخواست پر عدالت نے اگست کے پہلے ہفتے میں فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس یوسف علی سعید اور جسٹس محمد عبد الرحمان پر مشتمل 2 رکنی بینچ کے روبرو درخواست پر سماعت ہوئی۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اپنایا کہ میرے موکل الیکشن کمیشن کی اسلام آباد میں انکوائری میں باقاعدگی سے شریک ہوتے ہیں۔ 4 ماہ ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک انکوائری کا فیصلہ نہیں ہوا۔ حکومت سندھ کے افسر کے لیے آئندہ افسر بلوچستان سے مقرر کیا ہے۔ انکوائری کے فیصلے اور آمد و رفت کے اخراجات ادا کرنے کا حکم دیا جائے۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن، سیکریٹری سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن، چیف سیکریٹری اور دیگر سے اگست کے پہلے ہفتے میں جواب طلب کر لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کو بلدیاتی انتخابات میں بے ضابطگیوں پر مارچ میں معطل کیا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے درخواست گزار کو بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں مس کنڈکٹ کے الزام میں معطل کیا ہے۔ کراچی والے پیپلز بس کی اب آن لائن بکنگ اور ٹریکنگ کر سکیں گے۔ شرجیل میمن نے بس سروس کی ایپ 22 جون سے لانچ کرنے کا اعلان کر دیا۔ صارفین روٹ، کرایوں اور دیگر ضروری معلومات بھی حاصل کر سکیں گے۔ پیپلز بس سروس کو انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹ سسٹم کے تحت چلانے اور آن لائن سسٹم سے جوڑنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ شرجیل میمن نے الیکٹرک بسز کے چارجز کا مسئلہ ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ 20 گرین بسز 20 اگست تک پاکستان پہنچ کر پیپلز بس سروس کا حصہ بن جائیں گی۔ پیپلز بس پر سفر کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری، شہری بس کی اب آن لائن بکنگ اور ٹریک کر سکیں گے۔ شرجیل میمن نے بس سروس کی ایپ 22 جون سے لانچ کرنے کا اعلان کر دیا۔ صوبائی وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت اجلاس میں پیپلز بس سروس کو انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹ سسٹم کے تحت چلانے اور آن لائن سسٹم سے جوڑنے کا فیصلہ کیا گیا۔ بس سروس کی ایپ کے تحت سفر کرنے والے شہریوں کو گاڑی کی لوکیشن کا بآسانی پتہ چل سکے گا۔ صارفین آن لائن بکنگ، روٹ، کرایوں اور دیگر ضروری معلومات بھی حاصل کر سکیں گے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹ سسٹم کے تحت گاڑیوں کی مانیٹرنگ ہوگی اور سی سی ٹی وی کیمرہ بھی نصب کیے جائیں گے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ 20 گرین بسز 20 اگست تک پاکستان پہنچ کر پیپلز بس سروس کا حصہ بن جائیں گی، جبکہ لیاری ایکسپریس وے پر پیپلز بس سروس چلانے کے حوالے سے مزید سروے کرنے پر غور کیا گیا۔ شرجیل انعام میمن کی جانب سے الیکٹرک بسز کے چارجز کا مسئلہ ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت دی گئی۔ گاڑیوں میں آڈیو سسٹم، USB پورٹ، وائی فائی کمیونیکیشن سسٹم، ڈرائیور الارم بھی نصب ہوں گے۔ شرجیل میمن نے مزید کہا کہ سندھ حکومت عوام کی سفری تکالیف کو سمجھتی ہے اور ان تکالیف کا خاتمہ چاہتی ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ اور NRT کے اجلاس میں سیکریٹری ٹرانسپورٹ سلیم راجپوت، MD ماس ٹرانزسٹ اتھارٹی کمال دایو، پروجیکٹ ڈائریکٹر PSB سہیب احمد اور پیپلز بس سروس کے آپریشنل مینیجر عبدالشکور ارائیں بھی شریک ہوئے۔ دودھ کی قیمتوں کے تعین کے حوالے سے کمشنر کراچی اور ڈیری فارمرز کا اجلاس ایک بار پھر ملتوی ہو گیا۔ ڈیری فارمرز نے کمشنر سے دودھ کی قیمتوں میں 50 روپے لیٹر تک اضافے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ صارفین کی انجمن نے بھی قیمتیں بڑھنے پر بائیکاٹ کی دھمکی دی ہے۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ ڈیری فارمرز اور کمشنر کراچی آمنے سامنے آ گئے۔ ڈیری فارمر نے دودھ کی قیمتیں برقرار رکھنے سے انکار کر دی۔ ڈیری فارمرز کے صدر شاکر گجر اور کنزیومر ایسوسی ایشن کے چیئرمین کوکب اقبال کمشنر ہاؤس میں 2 گھنٹے تک کمشنر کی راہ تکتے رہے مگر کمشنر نہ آئے۔ سٹی 21 سے گفتگو میں ڈیری فارمر ایسوسی ایشن کے صدر شاکر گجر نے کہا کہ پیداواری لاگت بڑھ گئی ہے، سستا دودھ فروخت نہیں کر سکتے، دودھ کی قیمت 230 روپے مقرر کی جائے۔ دیکھیں جی، سرکاری طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ 230 روپے تک کا نوٹیفیکیشن ہو جانا چاہیے، اور 230 روپے تک کا نوٹیفیکیشن ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ نا 10-5 روپے ویسے بھی لوگ یہ بڑھا کے ہی بیچتے ہیں، ریٹیلرز بھی، ہول سیلرز بھی اور فارمر بھی، تو وہ چیزیں چل جائیں گی، بہتر ہو جائے گی۔ دوسری جانب کنزیومر ایسوسی ایشن آف پاکستان کے چیئرمین کوکب اقبال نے دودھ کی قیمتوں میں اضافے کی صورت میں دودھ بائیکاٹ مہم چلانے کا اعلان کر دیا۔ اگر 180 روپے کا سرکاری ریٹ ہے اور 190 روپے کا کمشنر صاحب طے کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ 230-40 کا بکے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمارے صارفین کو جو ہے وہ
अगर ये ऐसा हुआ तो हम सार्फिन से कहेंगे कि इसकी दूध का बाइकाट करें और इनको बताएं कि कंज्यूमर्स की पावर क्या होती है। दूध की कीमतों से मुताल्लिक मुलतवी होने वाले इजलास की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। कैमरामैन अजलान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर तातीलात का ऐलान कर दिया है। हफ्ते में 5 दिन खुले रहने वाले दफातर में 29 और 30 जून को छुट्टी होगी। 6 दिन खुले रहने वाले दफातर में 29 जून से 1 जुलाई तक छुट्टी होगी। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अप्रैल के मुकाबले मई में टेक्सटाइल की बरामदात 7% इजाफे से 1 अरब 32 करोड़ डॉलर रहीं। मई 2022 के मुकाबले मई 23 में टेक्सटाइल में 20% कमी हुई है, जबकि रवा माली साल 11 माह में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात 15% कमी से 15 अरब 30 करोड़ डॉलर ही रहीं। अशरफ खान की रिपोर्ट। टेक्सटाइल बरामदात में एक महीने 7% बेहतरी, जबकि एक साल में 20% कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तानी टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात की रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल के मुकाबले मई में टेक्सटाइल की बरामदात 7% इजाफे से 1 अरब 32 करोड़ डॉलर रही। मई 23 में पाकिस्तानी रुपए में टेक्सटाइल की बरामदात 7% इजाफे से 777 अरब रही। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 23 के मुकाबले मई 23 में वैल्यू एडेड टेक्सटाइल की बरामदात 3% इजाफे से 88 करोड़ 90 लाख डॉलर रही। गुज़िश्ता माह के मुकाबले तौली की बरामदात में 10%, रेडीमेड गारमेंट्स में 8% और नेटवेयर 3% का इजाफा हुआ। अप्रैल के मुकाबले मई में बेडवेयर की बरामदात में 8% कमी हुई और टेक्सटाइल के ऑर्डर में यार्न और क्लॉथ की बेहतरी देखी गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि मई 22 के मुकाबले मई 23 में टेक्सटाइल की बरामदात 20% कमी रिकॉर्ड की गई है। रवा माली साल 11 माह में टेक्सटाइल की बरामदात 15% कमी से 15 अरब 3 करोड़ डॉलर रही। माली साल के इख्तिताम पर बरामदात 16 से 16.5 अरब डॉलर के दरमियान रहने की तवक्को है। अशरफ खान, सिटी 21। स्टेट बैंक के एडिशनल डायरेक्टर पेमेंट सिस्टम पॉलिसी शौकत बजिंजो ने कहा है कि रास्त के जरिए फौरी अदायगी से सार्फिन की तादाद 2 करोड़ 92 लाख हो गई है। मार्च तक रास्त से अदायगियों का हजम 1800 अरब रुपए रहा है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। निजी होटल में नवी सालाना मोबाइल कॉमर्स एंड डिजिटल बैंकिंग समिट का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब में स्टेट बैंक के एडिशनल डायरेक्टर पेमेंट सिस्टम पॉलिसी शौकत बजिंजो ने बताया कि स्टेट बैंक वक्तन फवक्तन अपना रेगुलेटरी स्ट्रक्चर अपडेट करता रहता है। रवां साल मार्च तक रास्त से फर्द को 8 करोड़ 21 लाख रुपए की अदायगियाँ की गई, जिसका हजम 1800 अरब रुपए रहा। वक्तन फवक्तन स्टेट बैंक ने अपना रेगुलेटरी स्ट्रक्चर अपडेट करता रहा बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ द टाइम एज वेल, क्योंकि सेंट्रल बैंक जो इंस्ट्रक्शन है वो कभी स्टैटिक नहीं रहते हैं, डायनामिक रहते हैं विद द चेंजिंग टाइम। शौकत बजिंजो ने बताया कि गुज़िश्ता 10 सालों में मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग में कई गुना इजाफा हुआ है। इसी तरह से मोबाइल बैंकिंग जो हम कंडक्ट करते हैं, लोग सारे करते हैं मोबाइल ऐप से, 13 बिलियन से 11 ट्रिलियन में चले गए 10 सालों में। इस मौके पर माहिर माशियात अतीकुर रहमान और दीगर का कहना था कि मुल्की मईशत को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए IT, टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना होगा। किसी भी मुल्क की इकनॉमिक ग्रोथ में डिजिटलाइजेशन का इस वक्त बहुत बड़ा हाथ है, तो हमारे मुल्क में भी अगर हम अपनी डिजिटलाइजेशन की तरफ और डिजिटल बैंकिंग की तरफ देखें तो स्लोली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द इकनॉमिक ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान। जो मोबाइल एप्लीकेशंस की डिफरेंट कंपनीज हैं और जो मोबाइल कंपनीज हैं, उन सबको मिलकर डिजिटलाइजेशन के ऊपर काम करना होगा। स्टेट बैंक ने तमाम फैसिलिटेशन अपनी तरफ से प्रोवाइड की हुई हैं। मुकर्रीन का कहना था कि मोबाइल कॉमर्स एंड डिजिटल बैंकिंग की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जदीद निज़ाम से ही माशी बेहतरी लाई जा सकती है। कैमरामैन सज्जाद रईस कैमरा, वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन का इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी चैनल्स के खिलाफ शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। अदनान पराचा ने अवाम से अपील की है कि गवर्नमेंट से मंसूर शुदा लाइसेंस याफ्ता ट्रैवलर्स के ज़रिए सफ़र करें। जालसाज अफराद के ज़रिए बैरून मुल्क भेजने वालों से बचें। अशरफ खान की रिपोर्ट। यूनान में कश्ती उलटने से कीमती जानों का जिया। पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स एसोसिएशन भी इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मैदान में आ गई। ओवरसीज प्रोमोटर्स एसोसिएशन के तर्जुमान अदनान पराचा ने कहा कि यूनान के करीब कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने पर इंतहाई दुख और तशवीश है। उन्होंने अवाम से अपील की कि 25 लाख देकर गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क नौकरी के झांसे में न आए। इससे कम रकम देकर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क नौकरी पर जा सकते हैं। इस मौके पे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे जो ये एक चीज़ें के पीछे जो अवामिल हैं,
हमें उसको फोकस करने की ज़रूरत है कि ऐसे कौन से अवामिल हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि इन लोगों को, इन नौजवानों को मजबूर करती है कि वो इल्लीगल तरीके से बैरून मुल्क जाएं। ये जो लोग हैं जो कि एजेंट्स माफिया के हाथ जो लग जाते हैं और अपना मुस्तकबिल जो है इल्लीगल तरीके से बाहर जाने के लिए दाव पे लगाते हैं, वो लीगल वे में जाए। अदनान पराचा ने गैर कानूनी नकल मकानी और इंसानी स्मगलिंग के जुर्म से जुड़े नेटवर्क से मुतालिक संगीन खतरात की निशानदेही भी की। सरकारी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन और पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट पर तमाम ममालिक में मुलाजमत और दीगर मालूमात हासिल की जा सकती हैं। हम ये गुजारिश करेंगे कि हमारे जितने भी नौजवान हैं जो कि इस टाइम पे बेरोज़गार हैं और वो बाहर जाना चाहते हैं, वो हमारी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की एक वेबसाइट है और हमारे एक प्योपा की वेबसाइट है, वहाँ पे जाके वो विज़िट करें और वहाँ पे विज़िट करके जॉब्स की अवेलेबिलिटी है वहाँ पे बेसिकली यहाँ पे अवेयरनेस देने के मौका होना चाहिए। अदनान पराचा ने अवाम से अपील की कि जालसाज अफराद को रकम देकर कीमती जानों को खतरे में न डालें। कैमरामैन कयूम शेख के साथ अशरफ खान, सिटी 21। आलमी जरीदे विरसा का सालनामा उर्दू सहाफ़त नंबर 1 की तारुफ़ी तकरीब का इनेकाद कराची प्रेस क्लब में किया गया है, जिसमें मारूफ सहाफ़ी, कॉलम निगार और शायर शरीक हैं। बात करेंगे सादत हुसैन से, बताइएगा। आलमी जरीदे वर्षा का सालनामा सहाफ़त नंबर 1 का जो है आज तकरीब का इनेकाद किया गया है। इसी हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद डॉक्टर हिना साहिबा। डॉक्टर हिना साहिबा, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि आज जो है जरीदे का एक इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई है, क्या कहेंगी इस जरीदे के अंदर खुसूसी तौर पर सहाफ़त के हवाले से क्या है? दरअसल ये जरीदा है ही उर्दू सहाफ़त नंबर, तो जो 200 साल मुकम्मल हुए हैं उर्दू सहाफ़त के 1822 से लेकर 2022 तक, तो उस सिलसिले में जश्न उर्दू सहाफ़त के हवाले से है ये। और ये इतना मुकम्मल और तफसीली है, इसमें दुनिया के हर छोटे बड़े मुल्क में जो उर्दू सहाफ़त हुई है उसकी मुकम्मल तारीख़ मौजूद है, मज़ामीन इस तरह से मौजूद हैं। उसके बाद 1822 से लेकर आज तक, और फिर किस तरह से तरक्की हुई, किस तरह से प्रिंट मीडिया जो है वो उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया और अब बरकी मीडिया जो इंटरनेट मीडिया है उस पर आया, तो ये तमाम तफासील मौजूद हैं और इसमें अहम सहाफ़ियों के नाम मौजूद हैं और उनके हवाले से तफसीली मज़ामीन भी मौजूद हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और इन सब के। और उसके अलावा ये भी है कि इंडिया में छोटे बड़े जितने सूबे हैं और शहर हैं जहाँ जहाँ उर्दू अखबारात, रिसाइल, जराइद शाया होते रहे, उन तमाम की तफसीलात मौजूद हैं। और उसके साथ साथ जो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अक्स मौजूद हैं इसमें, जो कदीम जो अखबारात किसी दौर में शाया होते रहते हैं। और मेरा ताल्लुक़ भी इस अखबार से, इस जरीदे से है, तो मैं इसकी IRO हूँ। तो उस हवाले से कि ये मुख्तलिफ़ लाइब्रेरीज़ से, ख़ासतौर पे इंडिया की लाइब्रेरीज़ से कांटेक्ट करके उनसे लिए गए ये अक्स और इस रिसाले में छाप दिए गए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। जी बिल्कुल, आपने जाना है कि डॉक्टर हिना साहिबा की जानिब से ये बात कही गई कि सहाफ़ी और नए आने वाले जो सहाफ़ी हैं उनको ख़ुसूसी तौर पर जो है पढ़ना चाहिए और तहक़ीक़ करनी चाहिए, ताकि वो आने वाले वक्त में जो है अपना सहाफ़ती किरदार अदा करते हुए माशरे में एक नया जो है चेंज ला सकें। जी। कोरंगी 2.5 नंबर पर ऑयल के गोदाम में लगने वाली आग बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शाहजेब हुसैन की रिपोर्ट देखिए। कराची में आग लगने के वाकयात थम न सके। कोरंगी 2.5 नंबर कोस्ट गार्ड चौरंगी के करीब ऑयल के गोदाम में आग लग गई। आतिशज़दगी की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। आग की शिद्दत को देखते हुए मजीद 2 गाड़ियों और एक वाटर बाउजर को तलब किया गया। फायर ऑफिसर जफर खान के मुताबिक 1.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद 5 गाड़ियों और एक बाउजर की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो इसमें हमें तकरीबन 6:35 पर हमें आग की इत्तला मिली थी। इस कंपनी के अकबर नामी शख्स ने हमें कोरंगी फायर स्टेशन को इत्तला दी, जिस पर हमने फौरी तौर पर अपनी कोरंगी फायर स्टेशन की गाड़ी आउट करी और उस गाड़ी ने जब आकर हमें मजीद कहा कि गाड़ियाँ रिक्वायर्ड हैं, तो हमने यहाँ पे अपनी 4 मजीद फायर टेंडर भेजी। तो टोटल 5 फायर टेंडर्स ने काम किया और एक हमारे बाउजर ने यहाँ पर काम किया और तकरीबन हमने इसको 1 घंटे में जो है कंट्रोल कर लिया था। और कूलिंग के अमल को जो है वो आप अभी भी देख सकते हैं कि मुकम्मल किया जा रहा है। जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत धुआं है या हीट है तो उसको भी पूरा, क्योंकि ये सेंसिटिव है, ऑयल है, B क्लास फायर है बेसिकली। आग लगने की इत्तला मिलते ही चेयरमैन कोरंगी टाउन नईम शेख भी पहुंचे और आग लगने वाली फैक्ट्री में रेस्क्यू अमल का जायजा लिया। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ शाहजेब हुसैन, सिटी 21।